Shandarabe, Radu Ragadigasyandarala Shandaraba, Abra Bra Bra La Rabashika Maritiko Raku Karasika Maridige, Oridibirasyandarabhi Karalava, Pachita Pidavi, Shikrisvanamatilapa, Agadapa, the Vidite Kardu, the Daddy, no rubber, a lot of loss. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus, for this wonderful evening, Daddy. Abra La Bikarasyandarabhi Karaba. Thank you, Jesus, for this wonderful supernatural miracle Google prayer meeting, Daddy. We give all the glory to you, Daddy. You are Lord of hosts, Lord of peace. We praise you. Thank you, Jesus, the Lord of kings. Papa, you are a counselor. You are the one who keeps us. We praise you, Papa. The Lord Most High. We praise you, Lord, the Holy One. We praise you, Lord, who sanctifies us. Praise you. Thank you, Jesus, righteous Lord, Lord of righteousness, Lord everlasting light, Lord God of all flesh. We praise you. Thank you, Jesus, Lord God of all flesh, Lord, all hallelujah, Lord who helps us, Lord who judges us. Lord God of heaven, we praise you, Papa. You are the King of kings. You are the King of glory. You are the great King, King of saints, King of Shalom, King of righteousness, spotless King, King eternal. Appa, you are immortal God. Abraham Baba, you are King immortal. We praise you. King invisible, we praise you. Thank you, Jesus, King of Israel, King of Jacob, King Yeshurun, Habrasya, Dala, Rabba, Shika, Babrasiko, holy, 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 most holy God. Hallelujah. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, we praise you. Thank you, Jesus. Jehovah Elion, Jehovah Roki, Jehovah Sidaknu, Jehovah Sebaho, Jehovah Mekadiski, Jehovah Rofika, Jehovah Sinu, Jehovah Elohina, Abra, Allah, Rabba, Shika, Mamra, Dika, Lagur, Radigasyandarala, Bashandarabe, Udala, Duragadigasyandarala, Bashandarabe. Oh, for your name, Jesus, Papa, we praise you, the Holy Spirit, Spirit of truth, we praise you. Thank you, Jesus. Spirit of wisdom, we praise you. Thank you, the Spirit of the Lord God, the eternal Spirit, we praise you. Thank you, Jesus. The Lord who is and who was, we praise you. Thank you, Jesus. The Lord says and poem, we praise you. Thank you, Jesus. The Lord is to come, God is love, we praise you. Thank you, Jesus. Papa, you're a deliverer. Papa, you're a refuge, Daddy. You're our fortress. You're our stronghold, Daddy. You're our refuge. You're our strength. You're our very present helping trouble, Daddy. Lily of the valleys, cluster of heather blossoms, Papa, hallelujah, the chiefest among the 10,000, we praise you, Papa. Oh, the way, the truth, and the life, Daddy, we praise you. Thank you, Jesus, Papa. Oh, thank you, Jesus, for this wonderful evening, Daddy. Hallelujah. Papa, ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയപ്പന്റെ പാദത്തെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം കർത്താവേ, മാസം അവസാന ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളായിരിക്കും നിമിഷം വരെ അപ്പാ കൺമണി പോലെ ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ കൃപകൾക്കായി അപ്പാ അങ്ങേ നന്ദിയോട് സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. എത്രയോ ശത്രുവിന്റെ കെണികളിൽ നിന്ന്, അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എല്ലാം ഞങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അപ്പാ. ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ സ്വർഗ ഒരുക്കിയ കൃപയ്ക്കായ എന്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. രോഗികളായിട്ടാരെല്ലാം ഇന്ന് കയറുന്നു അപ്പാ, ഇന്ന് രാത്രി വിടുതലിന്റെ രാത്രിയാക്കി കർത്താവ് മാറ്റണമേ. കർത്താവ് ഏത് വിഷയത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുന്നു കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. ആ മേഡത്തിന്റെ മകനെ കർത്താവ് ജോലി കൊടുത്തു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ബിജു ബ്രദറിന് കർത്താവ് ജോലി കൊടുത്തു. അനേക വാതിലുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ കർത്താവിനെ നദിയോട് സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ലോകം നടക്കില്ല, ലോകം ഹല്ലേലൂയ ഇനി നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറക്കില്ല. നിനക്ക് വിടുതലില്ല, നിനക്ക് ഡെലിവറൻസ് ഇല്ല. ഓ റീഖറബ, നിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ
എന്റെ കൈ കുറുകിയിട്ടില്ല, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. Thank you, Jesus, for all the things that you have done in our lives, Daddy. Thank you, Jesus, for the leadings, guidance. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മേഖലകളിൽ, ഞങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ മേഖലകളിൽ, ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ, ഞങ്ങളുടെ ഹാലിലെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ മേൽ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ മേഖലകളിൽ എല്ലാം കർത്താവിന്റെ വലിയ കരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ എന്റെ അപ്പനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ബുധനാഴ്ചത്തെ മീറ്റിംഗ് വീണ്ടും ചൊവ്വാഴ്ചത്തിലേക്ക് മാറ്റിയല്ലോ അപ്പാ. അനേകർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവെ കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗ്ഗം സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. പ്രത്യേക ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അപ്പന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അമ്മയെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നിലത്ത് വീണ് കർത്താവെ ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ചറോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു. അപ്പന്റെ സ്വർഗീയ കരം മാതാവിനെ തൊടണം, സൗഖ്യപ്പെടുത്തണം കർത്താവെ. വൻ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ചെയ്ത അമ്മേ കർത്താവെ അങ്ങ് ഓർക്കണമേ, അങ്ങ് സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ, അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തണമേ അപ്പാ, അങ്ങ് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ. എഴുന്നേറ്റ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കണമേ. ദൂതന്മാരുടെ കാവലുണ്ടായിടമേ അപ്പാ. സിസ്റ്ററിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ അടിപ്പിടരാനുള്ള സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി സിസ്റ്ററിന്മേൽ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളംകാൽ വരെ വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവെ. ശിവന്റെ എല്ലാ ഇഷ്യൂസും എല്ലാ ക്ഷീണവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. തളർത്തി കിടത്താൻ നോക്കുന്ന ദുഷ്ടന്റെ പദ്ധതികൾ, അവന്റെ പോരുകളെ നസ്രയുടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ we break it in the mighty name of Jesus Christ. ഞങ്ങൾക്ക് കാൽവരി ക്രൂശിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കർത്താവ് സകലതും തന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം തന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ് തന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി തന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ബലം തന്നു. കർത്താവെ അങ്ങ് തന്ന എല്ലാ വിടുതലുകളെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണ്. No one can stop us, no one can block us. ഓ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കുന്നു. ഓ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞെല്ലുന്നു. കർത്താവെ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദേവദാസനെ തിരുകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ശക്തിയോട് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ കർത്താവെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം കർത്താവെ അനേക ആഴങ്ങളിലുള്ള വെളിപ്പാടുകളാൽ ഞങ്ങളെ നിറച്ചു. ഞങ്ങൾക്കത് വലിയ വിടുതലും സഹായവും എല്ലാമായിരുന്നു അപ്പ. ഇന്ന് രാത്രിയും അങ്ങയുടെ ദാസനെ അഭിഷിക്തനെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ അയച്ചിരിക്കായി സ്തോത്രം. ശക്തിയോടെ ശുശ്രൂഷ നടക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലടിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ മിനിസ്ട്രിയെ കുടുംബത്തെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. പ്രത്യേക വിജു ബ്രദറിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ, ഏറ്റവും നല്ല സാലറിയോടുകൂടി കർത്താവെ അവിടെ അങ്ങ് മാനിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ മകന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം തുറന്നു വരുവാൻ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയനെ കുടുംബത്തെ യേശുക്രിസ്തു രക്താൽ മറയ്ക്കുന്നു കർത്താവെ. ഡിവൈസിൽ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തു രക്താൽ കവർ ചെയ്ത് മുദ്രയിടുന്ന കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേഗം കൂട്ടിവരുത്തുമാറാകണമേ എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ സഭകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റിനെ ഓർത്ത്, ഇന്ത്യ നേഷനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കാശ്മീരിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ദുഷ്ടന്റെ എല്ലാ അറ്റാക്സിനെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയുടെ സമാധാനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. സകല ജലത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകണമേ. ശത്രുവിന്റെ കരങ്ങൾ ആരും പെട്ടുപോകരുത് കർത്താവെ. ദുഷ്ടന്റെ കൈകൾ ആരും അകപ്പെടുവാൻ ഇടവരുത്. ഞങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ യേശുക്രിസ്തു രക്താൽ കവർ ചെയ്യുന്ന മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ചേർച്ചസ്, ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ്സ്
അപ്പോസ്തലന്മാരെ എല്ലാം കർത്താവെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഊരക്കാരെ അധലാറബാസ്യ, ഞങ്ങളുടെ വയസ്സായ അമ്മച്ചിമാരെ എല്ലാം, അപ്പന്മാരെ, ഓ റീഖാറബാസ്യ, വിധവന്മാരെ, ഹല്ലേലൂയ, വിഡോസിനെ എല്ലാം കർത്താവെ ഉദാരക സോഫൻസ് വി ബ്ലസ് them daddy ഹാലബറഷികോ റസിയ. ഞങ്ങളുടെ ദേശം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്താൽ അറിയപ്പെടട്ടെ. എല്ലാവരും ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് കർത്താവ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി എന്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. നമുക്കൊരു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഈ സൂപ്പർ രാഷ്ട്രീയ മിറക്കിൾ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊരു പാട്ടുപാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ സങ്കേതവും നീ എൻ്റെ കോട്ടയും നീ എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ നീ എൻ ദൈവം
ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് നമ്മുടെ സംഗീതം, നമ്മുടെ കോട്ട. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രാണനാഥൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ സർവമായി കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണമെന്നത്രേ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം കർത്താവ് നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ്, കർത്താവ് നമ്മുടെ വൈദ്യനാണ്, കർത്താവ് നമ്മുടെ ആലംബമാണ്, നമ്മളെ പാലിക്കുന്നവരാണ്. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളെ പാലിക്കുന്ന കർത്താവാണ്, നമ്മുടെ ആശ്വാസമാണ്, നമ്മുടെ ബറവിടമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് വേഗം വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. എബ്രായ ലേഖനം അതിൻ്റെ 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 32 മുതൽ 35 വരെയുള്ള വാക്യം വേഗം വായിച്ച് നമുക്ക് വചനത്തിൽ ശുശ്രൂഷിട്ട് ദേവദാസിന് കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി എന്ത് പറയേണ്ടു? വാക്യം എടുക്കാം. എബ്രായ ലേഖനം 32:35 മുതലായ കുറേ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ. വിശ്വാസത്താൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ കിട്ടി. ഹല്ലേലൂയ. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 32. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി എന്ത് പറയേണ്ടു? ഗിദ്യോൻ, ബാരാഖ്, ശിംശോൻ, ഇഫ്താ, ദാവീദ് എന്നിവരെ ശമൂൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ. വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി, നീതി നടത്തി, വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചു, സിംഹങ്ങളുടെ വായ് അടച്ചു. 34-ാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: തീയുടെ ബലം കെടുത്തി, വാളിന്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി, തീയുടെ ബലം കെടുത്തി, വാളിന്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി, ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു, യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി തീർന്നു, അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ കിട്ടി. മറ്റു ചിലർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യം ഏറ്റു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഈ വചനം മുഴുവൻ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. വിശ്വാസത്താൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ട് 3-ാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു വാക്യമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഓർപ്പിക്കും, ഞാൻ ഉയർക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും എങ്കിലേക്ക് ഞാൻ ആകർഷിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അനേകർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വശം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെയും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ് നാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മെയിൻ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ് നാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്ന നമ്മളറിയാം, എന്താ പറയാ, പല അത്ഭുതങ്ങളും. എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം പിതാക്കന്മാർ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ വിശ്വാസം നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഉപരി വലുതായിരുന്നു. അവർക്ക് ലോകം ഒരിക്കലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പ്രയോറിറ്റി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ. മുക്കുവന്മാരായിരുന്നവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവരിലൂടെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർ ഒരിക്കലും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല. അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ട്? ജ്ഞാനികളുടെയും വേഗികളുടെയും ഇടയിൽ മരിച്ചവർ ഹല്ലേലൂയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ
അവരുടെ ജ്ഞാനം ഇന്നും വചനത്തിന്റെ ഡീപ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പഠിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളാണ് കൂടുതലും പേർ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. വചനത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ണുമടച്ച് ബുദ്ധിയിലല്ല നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൽ ആത്മീയമായി നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നടന്ന ഹല്ലേലൂയ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും നടക്കുവാൻ മതിയായെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കർത്താവ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മം ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും കർത്താവ് മറച്ചു വെച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ശിശുക്കൾക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പഴയ നിയമം മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാം സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ ലഭിച്ച പല സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അതെല്ലാം അവിടെ നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കളെ? വിശ്വാസത്താലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് 2 എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ 2 ടെസ്റ്റ് മണീസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. വേഗം പോട്ടെ, സമയം കുറവായതുകൊണ്ട്. ഏലിയാവിന്റെ എലീശയുടെയും കാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഏലിയാവിന്റെ വിശ്വാസത്താലാണ് സാറാപത്തിലെ വിധവയ്ക്ക് തന്റെ മകനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ലഭിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ശുനോക്കാരിയുടെയും എലീശയുടെയും വിശ്വാസത്താൽ ശുനോക്കാരിക്ക് മരിച്ച തന്റെ മകനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ ലഭിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം ഏലിയാവിന്റെ കാലത്താണ് എന്താ പറയാ സാറാപത്തിലെ വിധവയോടുകൂടി ഏലിയാവ് പാർത്ത ആ ക്ഷാമകാലത്ത് അത്ഭുതം നടന്നത്. ഏലിയാവ് കാരണമാണ് തന്റെ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വിധവയുടെ ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണാം, അയ്യോ ദൈവപുരുഷനെ, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത്? എൻ്റെ പാപം ഓർപ്പിക്കേണ്ടതിനും എൻ്റെ മകനെ കൊല്ലേണ്ടതിനുമാകുന്നോ നീ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നത്? നമുക്കറിയാം സാറാപത്തിലെ വിധവയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ പ്രവാചകനെ കർത്താവ് അയച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ വിധവയിലൂടെ ഒരു അത്ഭുതം അവിടെ നടക്കുവാനും ഹല്ലേലൂയ ആ ദേശത്തിന്റെ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് ആ വിധവയിലൂടെ ആ ദേശത്തെ കർത്താവിനെ പിടിച്ചെടുക്കണമായത്. അവർ ആ രണ്ടപ്പോയി ചുട്ട് മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആ മരണ വീട് ഹല്ലേലൂയ വലിയൊരു റിവൈവലിന്റെ ഭവനമായി തീർന്നു. ഏലിയാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഈ വാക്കുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ തളർത്തുകൾ. നമ്മളൊരു ഭവനത്തിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ് നമ്മൾ കേൾക്കണേല്. നമുക്ക് ആ ഭവനത്തിലുള്ളവരോട് എത്ര ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും? നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോവുക, ഇനി ഞങ്ങളെ വന്ന് ഇനി എന്തിനാ ശല്യം ചെയ്യുന്നേ? ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആ വിധവ അവിടെ പറയണേ. ഹല്ലേലൂയ. ഏലിയാവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ചൂരച്ചെടിയെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് നീ എന്താ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നേ? നീ അവിടുന്ന് പോകൂ, നിനക്ക് വലിയ ശുശ്രൂഷ, നീ അനേകരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടുന്ന് സാറാപത്തിന്റെ വിധവയിലേക്ക് ഏലിയാവിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കർത്താവ്. അവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്കെ. നമ്മളാണ് ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും ദൈവമക്കളെ? വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. അത് തീർച്ചയാണ്. ബിക്കോസ് supernatural, we have become a supernatural being when we have received Jesus Christ as a Savior and Lord. ഏലിയാവിന്റെ എന്താ പറയാ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകില്ല നെഹോയുടെ നാമത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ. മഴയും മഞ്ഞും ദേശത്ത് എല്ലാം ഇല്ലാതായിട്ട് അനേകം മാസങ്ങളായി. അന്ന് തനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു. വീണ്ടും ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവിടെ മഴയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഏലിയാവിലൂടെ നടന്നത്. ദൈവം യോർദാനെ വറ്റിച്ച ദൈവം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് ആര് വിശ്വസിച്ചു? ഏലിയാവ് വിശ്വസിച്ചു. ഏലിയാവ് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിന് തെളിവായി നമ്മൾ അവിടെ പല വാക്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. അവനോട് നിന്റെ മകനെ ഇങ്ങ് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട്? കുട്ടിയുടെ ശവം ചോദിച്ചു വാങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ഏലിയാവിന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ആ മകനെ ജീവനോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഏലിയാവിനുണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. താൻ പാർത്തിരുന്ന മാളിക മുറി കുട്ടിയെ കൊണ്ടുചെന്ന് അവനെ തന്റെ കട്ടിലിന്മേൽ കിടത്തി. ഹല്ലേലൂയ. കുട്ടിയുടെ മേൽ 3
പ്രാവശ്യം ഏലിയാവ് കവണ് വീണു പ്രാർത്ഥിച്ചു. 2 പ്രാവശ്യം കവണ് വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. 2 പ്രാവശ്യം കവണ് വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരനക്കവും കണ്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. എങ്കിലും അവൻ വിശ്വാസത്താൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും 1 പ്രാവശ്യം കൂടി വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. തന്റെ മേൽ ദൈവാത്മാവാണ് വ്യാപരിക്കുന്നതെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഏലിയാവിനുണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ മഹത്വമുള്ള ശരീരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവ് ഈ കുട്ടിയിലും വ്യാപരിച്ചു, അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ ആശാരി ഉപദേശിയുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ ആശാരി ഉപദേശി പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി ഞാൻ കേട്ടു. എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. ആശാരി ഉപദേശിക്ക് കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി. ആദ്യത്തെ 1, 2, 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടാണ്ട്, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് കിട്ടാണ്ട് മരിച്ചുപോയി. 4ാമത്തെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം, അത് ജനിക്കുമ്പോഴേ പണ്ടൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കും ഹല്ലേലൂയ ഈ പ്രസവം നടക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഭവനത്തിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വന്ന ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു, ഈ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരും. കാര്യം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഫിസിക്കലി ശരി ഉപദേശിച്ച് ആ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. മറ്റേ അറിയാമല്ലോ, ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറിക്കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആശാരി ഉപദേശിച്ച് വിശ്വസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവരെ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല. അവിടെ അവരൊരു രുക്മിണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രവാചകയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ദേശത്ത് വലിയ, നമുക്കറിയാം വാനിയാപുരം യോനാച്ചൻ ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്താണ് ഒരു രുക്മിണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രവാചക ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രവാചകി വന്ന് ആശാരി ഉപദേശിയുടെ ഭവനത്തെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചിട്ട് പോയി, നിനക്ക് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിന് ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതികൂലമുണ്ടെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞ് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായി തീരുമെന്ന്. പക്ഷെ ദൈവമക്കളെ, എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ്, ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, അവൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ അവന് മറ്റേ പോളിയോ പോലോ എന്തോ അസുഖം വന്നു, മരിച്ചു. ഡെഡ് ബോഡി ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കുഴിച്ചിടാനുള്ള കുഴിയൊക്കെ എടുത്തു. അന്ന് ഒത്തിരി ദേവദാസിമാരും ഒക്കെ അവിടെ ഹല്ലേലൂയ ബ്രാസികാരാലബ ശന്തരബ അവിടെ കൂടി വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. നമുക്കറിയാം ഓരോ ദേവദാസന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇത്രയും വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ അനേകരെ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദേവദാസന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക ദേവദാസിമാരും കൂടി. അപ്പം അവര് ആ ശവക്കുഴി കുഴിച്ചു അതിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ആശാരി ഉപദേശിയോട് പറഞ്ഞു, ആ പൈതലിന്റെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ബോഡിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ അക്കാലത്ത് ഓർക്കണം, ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ്. കർത്താവ് വിടുവിക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട്. ആ വിശ്വാസത്തിൽ ആശാരി ഉപദേശി പറഞ്ഞു, ശരി നിങ്ങൾ എന്നാന്ന് വെച്ചോ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ ആക്ച്വലി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ജീവൻ വെച്ചു. അധരാളവ ശന്തരവേ, അതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ആ കുഞ്ഞിനെ ആ ശവക്കുഴി കുഴിച്ചെടുത്തൊരു വാഴ, ഹല്ലേലൂയ, അവിടെ മുഴുവൻ കിളച്ചിട്ട് ആശാരി ഉപദേശി ഒരു വാഴ നട്ട് അതിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെയുള്ള ജനത്തോട് ഈ കുഞ്ഞിനെ വെച്ചിട്ട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനമേറ്റു. ദൈവമക്കളെ, അധരാറവ ശന്തരവേ, അതാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി. അധരാറവ ശന്തരവ ഓറിഖാരവസ്യാന്തരാവ ശന്തരവേ. നമ്മൾ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത്ഭുതം നടക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ജീവൻ വെക്കുന്നുണ്ടോ? അബ്രാശാഖറബ, മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നുണ്ടോ? അത്ഭുതം നടക്കുന്നുണ്ടോ? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നെങ്കിൽ, അവിടെ ജനത്തിന് ആഴമേറിയ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടെ അത്ഭുതം നടക്കും. ദൈവമക്കളെ, ആശാരി ഉപദേശി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ വാഴ ഞാൻ ഇവിടെ നട്ടു, ഇതിന്റെ കൊലയിലെ പഴം ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ
ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. എന്ത് പ്രവചിച്ചു അത് സംഭവിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ കോളിംഗ് ഉണ്ട്. ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ. ദൈവമക്കളെ, വേറൊരു കാര്യം കൂടി, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ടെസ്റ്റിമണി കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരു ദേവദാസൻ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ബഹറിനിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പം അതിന്റെ തലേ ദിവസം 11 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്, ബഹറിനിലേക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ 6 മണിക്ക് ഒരു വലിയ ചർച്ചിൽ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ദേവദാസൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്താ പറയാ, അവരവിടെ പിടിച്ചിട്ടു. എന്തോ ചെറിയൊരു റീസൺ ആണ് അത്. എന്തോ ഒരു ശത്രുവിന്റെ അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു, ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നുള്ള ശത്രുവിന്റെ അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു. ആ ദേവദാസിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അടുത്ത ദിവസം 6 മണിക്ക് വലിയൊരു മീറ്റിംഗിൽ ഈ ദേവദാസ് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ വിഷമത്തോടെ ഭാരത്തോടെ ഈ ദേവദാസൻ പറയുവാൻ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ശക്തീകരിക്കാനും ബലപ്പെടുത്താനും വചനം പ്രസംഗിക്കുകയും അവരോട് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും സാക്ഷ്യം പറയുകയും എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആകെ അകലപ്പെട്ടു. കർത്താവെ, ഇത്ര നേരം ഞാൻ കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പ്രസംഗിച്ചത്, കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ സാക്ഷിച്ചത്, പക്ഷേ ഹാലിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകേണ്ടത്. ആ ദേവദാസൻ അവിടെ നിന്ന് നിലവിളിച്ചു കർത്താവിനോട്, കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, ഇതിനെന്താണ് തടസ്സമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങിറങ്ങി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നെക്സ്റ്റ് ഡേ 6 മണിക്കാണ് ശുശ്രൂഷയെങ്കിൽ 4 മണി ആയപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, ആരാണോ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചു മേടിച്ചു വെച്ച് ഹല്ലേലൂയ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിരിച്ച് ഹല്ലേലൂയ ബഹ്റിനിന്ന് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ടിക്കറ്റ് പറഞ്ഞ ആള് തന്നെ തിരിച്ചു മാറ്റി എഴുതി പുള്ളിക്കാരൻ ആ ദേവദാസന് ബഹ്റിനിൽ ഇറങ്ങുവാനും അന്ന് 6 മണിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മേലൊരു വലിയ കോളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ, കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു വലിയ പദ്ധതിക്കാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, വ്യക്തികളിലൂടെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലൂടെ ആയിരിക്കും ശത്രു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്റെ ദൈവം അനുകൂലമാണെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാർ ദൈവമക്കളെ. ഇപ്പം ഏലിയാവിന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കൂ. ആ വിധവ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് വേർഡ് കേട്ട് ഏലിയാവിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് താഴെ പോകാമായിരുന്നില്ലേ? ഏലിയാവിനും ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ഡെലിവറൻസ് വേണം. ഏലിയാവ് അവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏലിയാവിന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഡെലിവറൻസ്, അവിടുത്തെ വിധവയും ആ ദേശം മുഴുവൻ, അവിടെ മുഴുവൻ ക്ഷാമമാണ്, അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ജനം നിലവിളിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ കുടുംബത്തിനും വിടുതലായി തീർന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയായി തീരുവാൻ സ്വർഗം ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും കർത്താവ് ഒന്ന് ഉറച്ചു നോക്കും. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രാസംഗികരായിരിക്കും, നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനം ഹല്ലേലൂയ അനേകരോട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും, സാക്ഷ്യം പങ്കിടുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഈ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും, നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് എന്നാണ് വരണേന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നോക്കും. ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഹല്ലേലൂയ ദൈവമക്കളെ, ഇത്ര വലിയ ശുശ്രൂഷയും ആശാരി ഉപദേശി ഹല്ലേലൂയ എത്ര തീച്ചുകുളയിലൂടെ ആ ദേവദാസൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവ പുരുഷൻ കടന്നുപോയി. ആ ദേവദാസന്റെ മക്കൾ ഇന്ന് അനേക ഇടങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ വചനം ഘോഷിക്കുന്നു. കർത്താവ് പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രവാചകന്മാരായി തീർന്നു. അവർ കടന്നുപോയ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ ഒരംശം പോലും ആ തീയിലൂടെ ഒന്നും നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടില്ല ദൈവമക്കളെ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ അവർ കൊടുത്ത വില എന്താണെന്ന് ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അവരെല്ലാം എല്ലാത്തിനും മുൻതൂക്കം കൊടുത്തത് ദൈവത്തിനായിരുന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസം വലുതായിരുന്നു. വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ആകാശ മണ്ഡലത്തിനപ്പുറം സ്വർഗ സിംഹാസനം വരെ എത്തുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദൈവകരങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കും. നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് എന്താണ്? 2 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും
ഏലിയാവിന് ഹല്ലേലൂയ ആ കുട്ടിയിൽ ഒന്നും അത്ഭുതം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും താൻ തീഷ്ണതയോടെ ദൈവത്തിനുള്ള ആഴമേറെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ജീവനോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. കുദാരഗതികസ്യ എലീശയുടെ കാലത്തും നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അതും വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. ശുനോക്കാരിക്ക് ജനിച്ച മകൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മരിച്ചു. അവിടെ സാരാപത്തിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും ശക്തനാണെന്ന് അവൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. സാരാപത്തിലെ വിധവയുടെ മകൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ സംഭവം എല്ലാവരും കേട്ടിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആ സംഭവം ശുനോക്കാരിയിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ കർത്താവ് തന്ന വിടുതലുകൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ, രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ എല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിലെ പ്രതികൂലങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശക്തി തരുന്നു, ബലം തരുന്നു. ആ വിടുവിച്ച ദൈവം തന്നെയാണ് ഈ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നും, ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും, ഈ ശത്രുവിന്റെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ബാറ്റിൽ എപ്പോഴും കർത്താവിനെയാണ്. It's not I who, hallelujah, battle against the enemy, but God who fights for us. Salabara shikalaba ridike uridi bere shendarabara siandararaba shandarabe udaragadiga siandararaba shandarabe. Hallelujah. origvara siandararaba shandarabe. ദൈവമേ, നമ്മുടെ ഹാലലി തത്വജ്ഞാനമോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോ നമ്മുടെ തിയോളജിക്കൽ നോളജ് ഒന്നും നമ്മളെ വിടുവിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ എത്ര വചനത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഡീപ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാലും ഒരു പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ, ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ, ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളാണ് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നത്. കുടാരക സ്യാന്തരാപ ആഴമേറിയ വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നത്. കുടാരക ദിഗസ്യാന്തരാലവ ശന്തരപ. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാലബ ശന്തരാരബ ശന്തരബേ. ആ വലിയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹല്ലേലൂയ റിഖാലബസ്യ കൽപ്പനയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്കറിയാം ലാസർ നാറ്റം വെച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, ലാസറിന്റെ ഉയർപ്പ്. ലാസറിനെ പോലെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഹല്ലേലൂയ എന്തെല്ലാം എവിടെല്ലാം ഡെഡായി കിടക്കുന്നോ അതെല്ലാം ഉയർപ്പിക്കുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കർത്താവ് മതിയായവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് മേഖലയിലാണോ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ഓടി തളർന്നു പോയിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ സിറ്റുവേഷനെ നോക്കി പറയണം, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ നിന്നെ ജയിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ദൈവമാണ്, ഞാൻ ഫറവോന്റെ ദൈവമാണ്, ആ രോഗത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. ആ ഹല്ലേലൂയ എനിക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ ഞെരുക്കാൻ നോക്കുന്ന ദുഷ്ടന്റെ ആ ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളെയും ജയിച്ചവൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുവാണ്. സോ ഐ ആം നോട്ട് എ വിക്ടിം, ഐ ആം വിക്ടോറിയസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വർഷങ്ങൾ ആ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമുവൽ പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ നാഷണൽ ഗൂഗിൾ പ്രയർ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിച്ചാലും. Praise the Lord.